विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లలని, మీ కుటుంబ సభ్యులని అందరూ మనసులో స్మరించి శ్రీవారి ద్వారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ కుటుంబస్య సబంధవస్య పరివారస్య ప్రేమస్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु.
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं. కలియుగ ప్రత్యక్షమైనటువంటి ప్రత్యక్ష దైవమైనటువంటి శ్రీనివాస ప్రభువు యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇప్పుడు మనం సభక్తికంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. సమస్త జననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం అని చెప్పి అమ్మవార్లను వేదాంత దేశికుల వారు స్తుతిస్తారు. అమ్మవారు ఎటువంటి ఆవిడ అంటే లోకంలో సహజంగా వింటూ ఉంటాం అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే అని. అటువంటి కరుణాస్వరూపిణి, పరమాత్మ యొక్క కరుణకు ఏదైనా రూపం ఉన్నది, పరమాత్మ యొక్క దయకు ఏదైనా ఒక రూపం ఉన్నది అంటే అదిగో కనిపిస్తోంది కదా నవ్వుల తల్లి ఆ యొక్క అమ్మవారు మాత్రమే. ఆ ఇరుదేవేరులను శ్రీభూదేవులను ఇద్దరిని కూడా మన యొక్క సకలాభీష్టాలు అన్నీ కూడా నెరవేరాలి, లోకమంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి, పరమాత్మ చేసినటువంటి సృష్టి అంతా కూడా నిత్యము కూడా ఆనందంగా ఉండాలి అనేటువంటి సదుద్దేశ్యంతో ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని పరమాత్మ నిత్యము కూడా ఈ తిరుమల క్షేత్రం నుంచి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనం వీక్షించడానికి మనకు దర్శింపచేస్తూ ఉన్నారు శ్రీనివాస ప్రభు. ఆ కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి పరమాత్మ యొక్క దివ్య తిరుకళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఆచార్య స్వామి మనందరి చేత కూడా కలియుగ వైకుంఠమైనటువంటి తిరుమల క్షేత్రంలో మనమందరం కూడా ఉండి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చూస్తున్నట్లుగా మన కుటుంబం అంతా బాగుండాలి, మన పరివారం అంతా కూడా బాగుండాలి, నిత్య నిరంతరము కూడా ధర్మ కార్యాలను చేసేటువంటి శక్తిని పరమాత్మ మనకు ప్రసాదించాలి, ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు అనేటువంటి చతుర్విధ పురుషార్థాలని కూడా మనకు పరమాత్మ ప్రసాదించాలి అనేటువంటి సంకల్పాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా ఆచార్య స్వామి వారు మనందరి చేత కూడా పఠింపచేశారు. కాబట్టి భక్త మహాశయులారా, ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం పూర్తయ్యే వరకు కూడా మన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా అధీనంలో ఉంచుకుని పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. तेभ्यो इंद्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवामञ्जन्मरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं सर्गेदं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्महिनो न शम्भो मयिराजन्दे धोधनभक्तां प्रणिष्यामदेशो व्यवधानामनादर्यामि शस्तान्दनिदान् दधात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामेजिकामावाहयामि सूत्रपतिरिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्तिदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्
विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादनं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्वरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदेमिषं न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेद यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्वरं सदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ॐ भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्स वीराः ॐ भूः भूर्भुवस्वरं श्रीभगवदाग्नया भगवत्किङ्कृपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्जकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे योऽवश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उचतीरममातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदेत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्यै भक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः तजामदन्तस्समार्त्येषु वजग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने जिग्निये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानी रध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिनं मातरिष्वण पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः यमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्त्यगिन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ प्रात्यान्तिषि देवार्तयो मार्त्यगिन्तां दक्षिणाजान्तिषि मासाः पितरो मार्त्यगिन्तां प्रदेत्यान्तिषि ग्रहाः पशवो मार्त्यगिन्तामदेत्यान्तिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तामूर्ध्वायान्तिषि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगिन्तामदोधराधरेर्नायेभ्यो मार्जगिन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतजानीस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यद्वेमहे प्रतिदन्नाजिषश्वशन्नयेधिद्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकं सदा ते सक्षेमहिरण्वया गातुमत्या आवह क्षेमपतयो येवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः
अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेतशोकोधातः प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च పతిం శృంగకేతుం సుపుష్పరథవాహనం అని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ఆచార్యస్వామి వారు ప్రార్థించారు. ఈ విశ్వక్సేనుల వారు ఎవరు అంటే పరమాత్మకు నిత్యానపాయగణం అని చెప్పి ఉంటుంది. శృతి చెబుతూ ఉంది, తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా గచ్చంతి సూరయః సదా పశ్యంతి సూరయః అని చెప్పి శృతి చెబుతూ ఉంది. ఈ వేదంలో చెప్పబడినట్లుగా పరమాత్మ యొక్క నిత్యానందం అమృతరసపానవత్ సర్వదా తృప్తికరమైనటువంటి మోక్షాన్ని, పరమాత్మ యొక్క పరమపదాన్ని నిత్యము కనురెప్పపాటు కాలం కూడా వదలకుండా చూసేవారు కొంతమంది ఉంటారు. వారిని నిత్యసూరులు అని చెప్పి అంటారు. ఆ నిత్యసూరులు ఎవరు అంటే లక్ష్మీదేవి, గరుత్మంతుడు, అనంతుడు, తర్వాత విశ్వక్సేనుడు. వీళ్ళని పారిషదగణం, నిత్యసూరిగణం, అనపాయగణం అని చెప్పి వ్యావహారిక నామాలతో పిలుస్తూ ఉంటారు. అటువంటి నిత్యసూరిగణంలో ప్రథమమైన వారైనటువంటి ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారు పరమాత్మ ఈ లోకాన్నంతా కూడా సృష్టి స్థితిలయలతో నిత్యం తేన వినా తృణమపి నచలతి అన్నట్లుగా పరమాత్మ యొక్క కనుసైగ లేకపోతే కనీసం ఒక గడ్డి పరకు కూడా ఇటు నుంచి అటు కదలదంటారు కదా. అటువంటి పరమాత్మకు ఒక సైన్యం కావాలి. మనమంతా పరమాత్మ యొక్క సైన్యమే. అయితే ఈ సైన్యానికి అధ్యక్షులు ఎవరు అంటే విశ్వక్సేనుల వారు, పరమాత్మ యొక్క సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు. సైన్యాధ్యక్షుడు అంటే ఏమి చేస్తారు అంటే అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా, ఎలాగైతే ఒక సైన్యంలో సైనికుడు అటు ఇటు పక్కదోవ పట్టకుండా గమ్యం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేరుకోవడానికే ముందుకు వెళ్ళాలో, అలాగా మన మనస్సు ఇంద్రియాలు చెప్పిన మాట మనం విని వాటి యొక్క మాట అవి వింటూ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోకుండా పరమాత్మ యొక్క సాన్నిధ్యానికి, పరమాత్మ యొక్క పదసేవకి నిత్యం మనల్ని వెనక్కి లాగి తీసుకొచ్చేటువంటి వారు విశ్వక్సేనుల వారు. అటువంటి విశ్వక్సేనుల వారిని ప్రార్థించి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా మా యొక్క మనస్సు వేరే దేని మీదకైనా వెళ్ళిపోతుందేమో స్వామి, కాదు కాదు పరమాత్మ యొక్క సన్నిధానంలోనే మా మనస్సు ఉండేలా చేయండి, ఏ విఘ్నాలు కూడా మమ్మల్ని దరిచేరకూడదు అని చెప్పి ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారికి ఆచార్యస్వామి వారు ప్రార్థనా విన్నపాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. కావేరి, తుంగభద్ర, కృష్ణవేణి, గౌతమి ఇత్యాది జీవనదులన్నింటినీ కూడా ఆ యొక్క కలశంలోకి ఆవాహన చేసిన తర్వాత వరుణుణ్ణి, ఈ జలాధిదేవుడైనటువంటి వరుణుణ్ణి ఆరాధన చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు స్వామికి యాగదీక్ష కౌతుక బంధనంగా పిలువబడేటువంటి రక్షాబంధనాలకు ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. నమస్తే. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి. శేషాయ నమః. పుష్పాన్ని సమర్పయామి, గుడోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदैतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोदधातन स्वस्तित्यामा पृथिवी सूचेतुना स्वस्तये वायुमब्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं महासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बद्धेरेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधताज्ञादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुषं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नामामिवारुहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा च तार्क्ष्यम् प्रियातवानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्न अस्तु शुभागुं शुभाम्. భక్తమహాశైలరా, పిపీలికాది బ్రహ్మపర్యంతం ఈ యొక్క సృష్టిలో ఉండేటువంటి
సమస్త జీవరాశులన్నిటినీ కూడా సృష్టించి వాటి యొక్క పాలననంతా కూడా చేస్తూ వాటిని మళ్ళీ ఆయనలోనే లయం చేసుకుంటూ నిత్య నిరంతరము కూడా ఒక్క కనురెప్పపాటు కూడా విశ్రాంతి లేకుండా మనం సాధారణంగా చూస్తూ ఉన్నాం పరమాత్మని. మొన్నటి రోజు రథసప్తమి మహోత్సవంలో భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి భక్తులు ఎంతైతే కష్టపడ్డారో తెలియదు, కానీ పరమాత్మను చూడడానికి మనల్ని అనుగ్రహించడానికి మాత్రం ఆయన అనేకమైనటువంటి వాహనాల్లో తిరుగుతూ మనకి దర్శనమిచ్చారు. కానీ పరమాత్మకు ప్రతిరోజు కూడా అంత అలసట ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఈ పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం మధ్యలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులన్నిటినీ కూడా వాటి యొక్క బాధలను అన్నిటినీ పరమాత్మ చూస్తూ ఉండాలి. సహజంగా మనకు కూడా సంతోషం వస్తే మనంతటి వాడు లేడు, మన వల్లే మనకి సంతోషం కలిగింది అని చెప్పి అనుకుంటాం. కానీ బాధ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పరమాత్మ గుర్తొస్తాడు. అయితే ఈ బాధలన్నీ కూడా పరమాత్మ విని వెంటనే మన బాధలన్నింటినీ కూడా అర్థం చేసుకుని మన బాధలన్నీ తీర్చాలి అంటే మనం పరమాత్మ యందు ఎలా ప్రవర్తించాలి అంటే గనక అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష జనార్దన అని నిత్య నిరంతరము కూడా మనం శరణాగతి చేస్తూ ఉండాలట పరమాత్మని. అటువంటి శరణాగతిత్వ భావనతో పరమాత్మకు నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా శుద్ధి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి మరి అఖిలాండాలన్నింటినీ కూడా ఏలేటువంటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కదా పరమాత్మ, ఆయన దగ్గరికి ఏవైనా ఒక ద్రవ్యం వెళ్ళాలి అంటే అది పునీతమై ఉండాలి. కాబట్టి ఈ పుణ్యాహ జలాన్ని ఆ ద్రవ్యాలన్నిటి మీద కూడా ప్రోక్షణ చేసిన తర్వాత ఆచార్యస్వామి వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తంగా సద్యోంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. సాధారణంగా మన మానవ మాతృల వివాహాల్లోనే ఎంతోమందిని మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. అలాంటిది అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు జగన్నాథుడు కదా ఆయన. మనమందరం ఎలాగైతే వీక్షిస్తామో దేవతలందరూ కూడా నిత్యం పరమాత్మ యొక్క సేవార్థమై తహతహలాడుతూ ఉంటారట. సేవాపరా శివ సురేష కృషానుధర్మ రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథా బద్ధాంజలి ప్రవిల సన్నిజ శీర్షదేశా అని చెప్పి సుప్రభాతంలో చెప్తారు పెద్దవారు. కాబట్టి దేవతలంతా కూడా అదృశ్య రూపాల్లో తిరుమల క్షేత్రం అంతా కూడా తిరుగుతూ పరమాత్మ యొక్క సేవ ఎప్పుడు కలుగుతుంది, పరమాత్మను మనం ఎప్పుడు దర్శిస్తాము అని చెప్పి నిత్య నిరంతరము కూడా వేచి చూస్తూ ఉంటారట. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఆ దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానించేటువంటి కార్యక్రమంగా అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత ఆగమశాస్త్రం ఈ అంకురార్పణ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమని చెబుతోంది అంటే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా సమస్త జీవరాశులకి కూడా ఆహారంలో ఎటువంటి కొరత కూడా ఉండకూడదు, సమయానికి ఆహారం దొరకాలి అని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క సంకల్పంగా ఈ యొక్క అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత యాగదీక్ష కౌతుక బంధనం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి పరమాత్మకు కంకణధారణ చేయడానికి ఆ యొక్క రక్షాబంధనాల్లో ఆ రక్షాసూత్ర అధిదేవత అయినటువంటి శేషుణ్ణి ఆరాధన చేయడం జరిగింది. పరమాత్మ ఉండేటువంటి కొండ పేరు శేషాచలం. సాక్షాత్తు ఆదిశేషుడే పరమాత్మను వదిలిపెట్టలేక ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా నిత్యానపాయి గణం అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ యొక్క నిత్యానపాయి గణంలో నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మని వదలని వారిలో ఆదిశేషుడు చాలా ప్రధానమైన వారు. ఎందుకు అంటే మనం ప్రతి అవతారంలో రాఘవత్వే భవత్ సీత రుక్మిణీ కృష్ణ జన్మని అన్నట్లుగా అమ్మవారు ఎలాగైతే పరమాత్మని వదలకుండా వస్తోందో అలాగే పరమాత్మ ఏ అవతారం తీసుకున్నా సరే పరమాత్మను విడిచిపెట్టకుండా వచ్చే వారిలో ప్రధానమైన వారు ఆదిశేషుడు. ఆయన లక్ష్మణుడిగా రామావతారంలో ఎన్నో సేవలు చేస్తూ పరమాత్మనే ఆయన నిత్య నిరంతరము కూడా సేవిస్తూ లక్ష్మణుల వారికి లక్ష్మీవర్ధనుడు అని చెప్పి నామధేయం. ఎందుకు లక్ష్మీవర్ధనుడు అంటే లక్ష్మీదేవిని ఒక్కావిని ఆరాధన చేస్తే ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం లేదు. ఆగమశాస్త్రం ఏం చెప్తోంది అంటే లక్ష్మీ విశిష్టయేవ నారాయణ ప్రపత్తవ్య, లక్ష్మీదేవితో కూడి ఉన్నటువంటి పరమాత్మని ఎవరైతే ఆరాధన చేస్తారో వారికి ముక్తి తప్పక లభిస్తుంది అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. ఆ విధంగా సీతారాములు ఇరువురిని కూడా నిత్య నిరంతరము కూడా వారికి సపర్యలు చేస్తూ కనురెప్ప
రెప్ప కాలం కూడా ఆయన వేచి చూడకుండా వెంటనే అన్నయ్యకు ఏం ఆపదొస్తుందో వదినమ్మ గారికి సేవలు చేద్దామనేటువంటి సదుద్దేశ్యంతో లక్ష్మణుడుగా ఆదిశేషుల వారు వచ్చి సేవలు అందించారు రామావతారంలో. అలాగే కృష్ణావతారంలో పరమాత్మకే అనిపించిందట, పోయిన జన్మలో ఇంత సేవలు చేశాడు కదా నాకు అనుజుడిగా ఉండి, ఈ యొక్క జన్మలో ఈ యొక్క అవతారంలో నాకు అగ్రజుడిగా వచ్చి నా సేవలు అందుకోవాలి, నాకు అన్నయ్యగా ఆదిశేషుడు అని చెప్పి పరమాత్మే అనుకుని బలరామావతారంలో ఆదిశేషుడు మరలా అవతరించారు కృష్ణావతారంలో. సరే, తర్వాత ఈ యొక్క వెంకటాచలానికి పరమాత్మ శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే అన్నట్లుగా అమ్మవారు ఎప్పుడైతే భూలోకానికి వచ్చేసిందో పరమాత్మ వైకుంఠయ్యందు విరక్తి చెంది వచ్చేస్తున్న సమయంలో ఆదిశేషుల వారు సాక్షాత్తుగా ఒక కొండగా మారిపోయి ప్రపద్యేతం గిరింప్రాయ శ్రీనివాసానుకంపయా ఇక్షుసార శ్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయుతం అని చెప్పి పరమాత్మ యొక్క దయ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎలాగైతే ఇక్షుసారం అంటే చెరుకు రసం ఘనీభవిస్తే బెల్లంగా పటిక బెల్లంగా మారిపోయి ఉంటుందో ఘనీభవించి, అలాగే పరమాత్మ యొక్క కరుణ అనేటువంటి రసం స్రవించి యొక్క శేషాచల పర్వతంగా మారింది అని చెప్పి వేదాంత దేశకుల వారు దయాశతకంలో చెబుతారు. అటువంటి విధంగా ఏర్పడినటువంటి ఆ యొక్క శేషాచలం పైన పరమాత్మ జగత్ కళ్యాణ చక్రవర్తి మనల్ని అందరినీ కూడా రక్షించడానికి అన్నమాచార్య స్వామి చెప్తారు, ఆదిమూలమే మాకు అంగరక్ష అని చెప్పి మనల్ని సృష్టించారు పరమాత్మ. మనం నిత్య నిరంతరము కూడా ఎన్నో కార్యాల్లో మనం పరమాత్మను సైతం మర్చిపోయి వాటిలో మునిగిపోయి పనిచేస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా ఆపద వస్తే మనల్ని రక్షించేదెవరు? ఆర్తత్రాణ పరాయణస్స భగవాన్ నారాయణోమే గతి అని చెప్పి అన్నారు కదా. ఏవైనా ఒక కష్టం వచ్చింది అంటే దాని నుంచి గట్టెక్కించగలిగిన వారు ఎవరు అంటే కేవలం మనల్ని పరమాత్మ మాత్రమే. అందుకే మనుజుడై పుట్టి మనుజుని సేవించి అనుదినము దుఃఖమందనేలా అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామి అంటారు. మానవ మాతృల్ని నమ్ముకుంటే మనకి ఎటువంటి ఉపయోగము కూడా లేదు, వారెవరూ కూడా మనల్ని రక్షించలేరు. మనల్ని రక్షించగలిగిన వారు ఎవరు అంటే కేవలం పరమాత్మ మాత్రమే. కాబట్టి నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మే సర్వ జగద్రక్షకుడు అని పరమాత్మని నిత్య నిరంతరం మనం స్మరించుకుంటూ కాలక్షేపో నకర్తవ్యం క్షీణమాయుర్దినే దినే యమస్య కరుణా నాస్తి కర్తవ్యం హరికీర్తనం అన్నట్లుగా కాలాన్ని వృధా చేయకుండా నిత్య నిరంతరం సకలావస్థల యందు పరమాత్మ యొక్క నామస్మరణాన్ని చేస్తూ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సభక్తికంగా వీక్షిద్దాము. ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచార్యస్వామి నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క కళ్యాణం పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా పరమాత్మ యొక్క నామస్మరణాన్ని మనం చేస్తూ వీక్షిద్దాము. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శుద్ధో వృత్రాణి చక్రసే శుద్ధో వాచం శుధాసతి మయ దేవాత్ర విడమాచిదంతా మయ్యా శిరస్తమయ దేవహూతిః దేవ్యాహోతారావణకంత పూర్వే నిష్ఠాస్యామధర్మా సుమీరాః మక్యం యదంతమయాన హవ్యాగౌత సత్యావన సోమే అస్తు ये नमानिकांगमच्चनाहं विश्वे देवासु अधिपूजयामि देवी षडर्वीर्नक्रणोद विश्वे देवासि हवीरयित्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो युज्यनिश्यते अग्निमश्वत्थादिनिः व्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनकन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वासनेतो वहन्ति घृतं पिबन् श्रुयजाचक्षुदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुजारकव्यं विदेवपुत्रमभिरक्षदातिमम् उपावरोहजातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रजागम्रियमस्मासु देक्षुतस्लोनीनिहिनोदरोणि अग्नायाहि वीतये कृणानो हव्यदातये निहोदा सत्स्य बर्हिषि अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतस्तृजो वेन आवह सबुद्ध्या पुपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तमासकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्त्रात् साधन्यं विदित्यकं च भेकं तिस्रमणं योदरास्मस्मै ओं भू सोममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सबरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धीः ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धीः
ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యే स्तो యజ్ఞే स्तो వాజభూతే स्तो విష్ణోర్మనసా భూతే स्तो యజ్ఞస్య పావనే స్థః పరశరశ పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యో దేవసవిద ప్రసవనాత్ క్షేత్రేణ పవిత్రేణ వధో సూర్యస్య రశ్మిభిరాభో దేవీరగ్రే పవో అగ్రే గుమోగ్రయమం యజ్ఞం నిగతాగ్రే యజ్ఞపతిం దత్త యుష్మానింద్రో వృణీత పుత్రతూర్యే యూయమింద్రమవృణీర్ధం వృత్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థా విష్ణుమావాహయామి महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डम प्रणेष्यामि गितमानवाचं यच्छ प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानचधेः ॐ प्रणय सोमाप प्रणेष्यामि गितमानवाचं यच्छ प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्टेयमानोऽस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानचधेः ॐ प्रणय पोम प्रणयत समप्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं मदन्तीर्कृतमक्ताबुधागु सहस्रभूषं किटमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तुनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानां वाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्य भागे प्रजापते नोवामि ब्रह्मणे नोवामि इन्द्रागे नोवामि अग्नये नोवामि सोमागे नोवामि अग्नये नोवामि सोमागे नोवामि अग्निशोमाभ्यां नोवामि प्रजापते नोवामि ब्रह्मणे नोवामि इन्द्रागे नोवामि वरुभ्यो नोवामि मरुद्भ्यो नोवामि रुद्रेभ्यो नोवामि अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे नोवामि बृहस्पतये नोवामि मित्रागे नोवामि वरुणागे नोवामि आदित्येभ्यो नोवामि अश्विभ्यां नोवामि पूष्णे नोवामि कक्षागे नोवामि कक्षदेवता सोमागे नोवामि औपासनयज्ञागे नोवामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टं निर्ववामि आज्यं तृप्यधिस्त्रयामि चरं तृप्यधिस्त्रयामि अग्ने द्योदर्शे समिदसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टकं रक्षः प्रत्युष्टा अनातयः चित्तविस्तामना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्तामना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिपदापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसंपूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियुधं च प्रगिधं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य पदार्थस्य इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त् इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः ओम अदितेन मन्यस्व अनमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा षष्टिशतसहस्रान्निगतमक्षयमर्पणमानया अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजेतवर्तकिडास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्याजनं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्माव्याहृतेर्जुहोते ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सखपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थमतो देवादहिष्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो
तदोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासमपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यविन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ शुभ स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुभः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवेतः प्रासामीः ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము
పద్మాకరాపమనిషం శంఖం గదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తువం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే స్వచక్ర శంఖం కటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్పల మాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జలోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావతపుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంతి శుండానందోత్తంభితే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపతే కంధమత్యనకామతే యశోపతేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకమాలక పరిమాలితే లోకాలోకాచలవలహితే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పనాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృత పత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూర్య జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధకే సురహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వం స్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసతిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామధాంతమనవాజపేయ పౌండరీకాస్వమేధాతి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండరాజకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రుక్త గుహ్య ధర్మ పురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్హేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్హేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్హేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుటమణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్హేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వాభావ లావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आप्नवान उर्ववेदल पंचानुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संकल्पतनयां उत्तरभर्गोणी नक्षत्रे कन्या रासो जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि.
ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगार्हेय प्रवरान्विता काश्यप गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारपतीं सर्वांगना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहु श्यामलांगीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपूर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेर्षगा कन्यां सालंकृतां साध्वीं सुशीलाय समेतशेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु ఈ మధ్య లసత్సరోజే సహస్రపత్రే సుఖసన్నివిష్టాం అష్టాపదాంభోరుహ పాణిపద్మాం సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీం. సమస్త జగన్మాతలైనటువంటి శ్రీభూదేవులు ఇరువురిని కూడా పరమాత్మకు ఇచ్చి ఈ యొక్క వైవాహిక మహోత్సవంలో భాగంగా కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా ఆచార్య స్వామి మహాసంకల్ప సూక్త పఠనపూర్వకంగా నిర్వర్తింపచేశారు మనందరి తరపున కూడా. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, రాఘవత్వే భవత్సీత రుక్మిణీ కృష్ణ జన్మని అన్యేషు అవతారేషు విష్ణోరేషానపాయిని అన్నట్లుగా పరమాత్మ ఏ అవతారాన్ని ధరించినా సరే పరమాత్మను విడిచిపెట్టి అమ్మవారు ఉండదు, అమ్మవారిని విడిచిపెట్టి పరమాత్మ ఉండడు అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. కానీ రోజు అమ్మవార్లు ఇరువురిని ఇచ్చి పరమాత్మకు కళ్యాణం చేయడం ఏమిటి? స్వామివారి వక్షస్థలంలోనే నిత్యం కొలువై ఉంది కదా అమ్మవారు, ఎందుకు ఈ కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడం అంటే కనుక అసలు వెంకటాచలం అనేటువంటిది ఆవిర్భవించిందే మనలందరినీ కూడా ఉద్ధరింపచేసేటువంటి సదుద్దేశ్యంతో. అమ్మవారు భృగు మహర్షి పరమాత్మ యొక్క వక్షస్థలం పైన తన్నాడు అనేటువంటి కారణంతో భూలోకానికి రాకపోయి కనుక ఉంటే మనం పరమాత్మను ఈరోజు శేషాచలం పైన చూసేవారమా? కాదు. ఇదంతా పరమాత్మ యొక్క లీలా విశేషం. మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహించడం కోసం పైగా మహాసంకల్పంలో చెప్పారు, దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం అని చెప్పి విశేషమైనటువంటి సంకల్పాన్ని పఠించారు ఆచార్య స్వామి. మన ముందు 10 తరాలు తర్వాత 10 తరాలు మనతో సహా 21 తరాలు తరింపచేసేటువంటి ఈ యొక్క కన్యాదాన మహోత్సవం చాలా విశేషమైనది అని చెప్పి శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. అటువంటి కన్యాదాన మహోత్సవంలో భాగంగా శ్రీభూదేవులు ఇరువురిని కూడా ఇచ్చి పరమాత్మకు కన్యాదానం చేశాం. ఈశానాం జగతోస్య వెంకటపతే విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్క్షాంతి సంవర్ధినీం అని చెప్పి నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మని ప్రపత్తి చేస్తూ ఉంటారు ఆచార్య స్వాములంతా కూడా. పరమాత్మ యొక్క వక్షస్థలంలో అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాహ వక్షస్థలం భర్తృగృహం మురారేహే అని చెప్పినట్లుగా పరమాత్మ యొక్క వక్షస్థలంలో కుడివైపున కొలువై ఉంటుంది అమ్మవారు. ఎందుకు కుడివైపు కూర్చుని ఆవిడ ఏం చేస్తుంది అని అంటే కనుక పరమాత్మ చేసేటువంటి సృష్టి రచనలో మనమంతా కూడా చాలా బాధలు ఇత్యాదులన్నీ కూడా పడుతూ ఉంటాం కదా. మన కర్మవశాత్తు మనం ఏవైనా బాధలు కనుక పడుతూ ఉంటే పరమాత్మకు కుడి చెవిలో ఉపదేశం చేస్తుందట, ఏమండి మనవాడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు, వాడిని అనుగ్రహించండి, కాస్త వాడిని ఆ బాధల నుంచి తప్పించండి అని చెప్పి పరమ దయాస్వరూపిణిగా మనందరి గురించి కూడా మన బాగోగులన్నీ కూడా దగ్గర ఉండి చూసుకుంటుందట ఆ యొక్క అమ్మవారు. అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాహ వక్షస్థలం భర్తృగృహం మురారేహే. అమ్మవారు పుట్టింది ఎక్కడ అంటే అంభోరుహం పద్మంలో పుట్టిందట. పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మదళాయతాక్షి అని చెప్పి అమ్మవారిని వర్ణిస్తారు కదా. అమ్మవారికి పద్మ కుసుమాలు అంటే చాలా ప్రీతి అట. అటువంటి పద్మాల్లో పుట్టినటువంటి తల్లి. అలాగే పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే, చేతిలో ఎప్పుడు కూడా పద్మాల్ని ధరించి ఉంటుంది ఆ తల్లి. అంభోరుహం జన్మగృహం భవత్యాహ వక్షస్థలం భర్తృగృహం మురారేహే. మరి ఆవిడ యొక్క అత్తవారి ఇల్లు ఎక్కడ అంటే పరమాత్మ యొక్క వక్షస్థలంలోనే అట. కారుణ్యతః కల్పయ పద్మవాసే లీలాగృహం మే హృదయారవిందం అని చెప్పి కనకధారా స్తోత్రంలో ఎంతో వైభవోపేతంగా శంకరాచార్య స్వామి వారు అమ్మవారిని స్తుతిస్తారు. అమ్మ చాలామంది ధనవంతులు
దంపతుల ఇళ్లలో నువ్వు ఉంటావు కదా, అలాగే పరమాత్మతో ఎప్పుడైనా కలహం నీకు వచ్చినప్పుడు మనం సహజంగా చూస్తూ ఉంటాం, తిరుమల క్షేత్రంలో ప్రణయ కలహోత్సవం అని చెప్పి చేస్తారు. పరమాత్మ అమ్మవార్లు నిజంగా గొడవ పడతారా అంటే లేదు లేదు, మన యొక్క ఆనందం కోసం వారు గొడవ పడినట్టుగా చూస్తారు అని చెప్పి మనకు పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. అలాగే ఎప్పుడైనా పరమాత్మ యందు కలహం కనుక నీకు కలిగితే వెంటనే నా యొక్క హృదయం అనేటువంటి పంజరం, పిల్లవాడు ఎలాగైతే అమ్మ రాగానే దగ్గరికి చేరి వెంటనే చేరుకుంటాడో అలాగా నా హృదయం నీ కోసం సిద్ధంగా ఉంది తల్లి, నా హృదయంలో నువ్వు నివాసం ఉండు గాని అని చెప్పి శంకరాచార్య స్వామి వారు చెప్తారు. అటువంటి చక్కని తల్లిని పరమాత్మకు ఇచ్చి కన్యాదాన మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తించారు. ఈ యొక్క కన్యాదాన ఫలితం ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అని ఆగమశాస్త్రం చెబుతుంది అంటే, తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కృత రాశేర్ వర్ష సహస్రావసానే, నువ్వుల యొక్క రాశిని సూర్యమండలం వరకు కూడా పోసి 10,000 సంవత్సరాలకు ఒక్కసారి ఒక నువ్వు గింజను తీస్తే ఎప్పటి వరకు అయితే ఆ రాశి తరిగిపోకుండా ఉంటుందో అంతకాలము కూడా ఈ యొక్క కర్మల వల్ల పుణ్యకర్మలు పాపకర్మలు రెండూ చాలా ప్రమాదమైనటువంటివి. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం పుణ్యం చాలా గొప్పది అని చెప్పి, కానీ పుణ్యం చాలా ఎక్కువైనా సరే స్వర్గాది లోకాల్లో అనుభవించాల్సినటువంటి భోగాలన్నింటినీ కూడా అనుభవించేసి, అందుకే ఆళ్వార్లు చెబుతారు, దివివా భువివా మమాస్తు వాసో నరకేవా నరకాంతక ప్రకామం అవధీరిత శారదార విందౌ చరణౌతే మరణేపి చింతయామి అని చెప్పి కులశేఖర ఆళ్వార్లు చెబుతారు. ఆ విధంగా మనం ఎక్కడైనా ఉండనివ్వండి, కానీ మన యొక్క మనస్సు అనేటువంటిది పరమాత్మ యొక్క పాదాల మీదే లగ్నం చేసి ఉండాలి అని చెప్పి ఆళ్వార్లు చెబుతారు. ఆ విధంగా ఈ స్వర్గాది భోగాలన్నింటినీ కూడా అనుభవించిన తర్వాత ఆ పుణ్యఫలం అంతా కూడా పూర్తయిన తర్వాత మరలా జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. పాపం చేసిన నరకాలన్నింటినీ కూడా అనుభవించి మరలా జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పుణ్యపాపాల యొక్క ఫలాలు ఏవి కూడా నాకు వద్దయ్యా, ఏదైతే నేను పూర్వజన్మ ద్వారా ఏదైతే నేను సంపాదించుకున్నానో ఆ యొక్క కర్మని అంతా కూడా ఈ యొక్క మానవ జన్మలో జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అని చెప్పి అన్నారు. ఎందుకు అంటే ప్రతి జన్మలో కూడా ఈ యొక్క పాపము పుణ్యము స్వర్గము నరకము ఈ జ్ఞానం ఏవి కూడా మనకు ఉండవు. కేవలం మానవ జన్మలో మాత్రమే బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ అని చెప్పి గీతావాక్యంలో పరమాత్మ చెప్పినట్లుగా ఎన్నో జన్మల తర్వాత ఎంతో పుణ్యఫలంతో ఈ యొక్క మానవ దేహాన్ని మనం తీసుకుంటాం. తీసుకున్న తర్వాత పరమాత్మని చేరుకోవాలనేటువంటి జ్ఞానం మనకు ఎవరు కలిగిస్తారు అంటే పరమాత్మే కలిగిస్తాడు. ఎందుకు అంటే మనం అనుకుని జన్మ తీసుకోలేదు కదా, పరమాత్మ ప్రసాదిస్తేనే ఈ జన్మను మనం తీసుకున్నాము. అలాగే నానా రకాలైనటువంటి బంధాల్లో మునిగి యొక్క సంసారం అనేటువంటి చక్రంలో మునిగి తేలుతూ మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాం. మరి ఇటువంటి సమయంలో మనల్ని ఉద్ధరింపజేసేది ఏమిటి అంటే పరమాత్మ యొక్క నామస్మరణ మాత్రమే. కలవుతు స్మరణాన్ముక్తి. ఈ యొక్క కలియుగంలో మానవులంతా కూడా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు తపస్సులు దానాలు ఇత్యాదులు ఎవరూ కూడా చేయలేరు, అంత తీరిక ఉండదు. అలాగే కలిపురుషుడి యొక్క ప్రభావం నిత్య నిరంతరము కూడా మనుషుల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి నామస్మరణాన్ని నిత్య నిరంతరం కూడా చేయండి. కలవుతు స్మరణాన్ముక్తి. కలియుగంలో పరమాత్మ యొక్క స్మరణ చేయడమే ముక్తికి తీసుకువెళుతుంది అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రాలు అలాగే ఇతిహాసాలు ఇత్యాదులన్నీ కూడా చెబుతూ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా పరమాత్మ యొక్క దివ్యమంగళ విరాట్ రూపాన్ని ఆపీఠాన్ మౌళిపర్యంతం పశ్యతః పురుషోత్తమం అని ఆగమశాస్త్రం చెప్పినట్లుగా పరమాత్మ యొక్క పద్మపీఠం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క పాదాలని మనం చూస్తూ ఏమనుకోవాలి అంటే బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేని పాదము అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామి కీర్తిస్తారు. త్రివిక్రమావతారంలో ఈ యొక్క 3 లోకాలను దాటి ఈ యొక్క చతుర్దశ భువన భాండాలన్నింటినీ కూడా దాటి ఆ పాదం పైకి వెళ్ళినప్పుడు సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర ఉండేటువంటి కమండలంలో అనేక తీర్థాలన్నీ కూడా కొలువై ఉంటాయి. ఆ తీర్థంతో పరమాత్మ యొక్క పాదార విందాలని ఒక్కసారి అభిషేకం చేసుకుని ఆ యొక్క నీళ్లు శిరస్సును చల్లుకుంటే పరమాత్మ మనకి జన్మనిచ్చినందుకు గాను మనం ఆయనకి రుణం తీర్చుకున్నట్టు అవుతుంది అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో బ్రహ్మదేవుడు కోరుకుంటున్నట్ట. కానీ ఆ పాదాలు నిత్య నిరంతరం ఎవరి చేతిలో ఉంటాయి అంటే అన్నమాచార్య స్వామి వారు చమత్కారంగా చెప్తారు. ఈ పాదమే కదా ఇందిరా హస్తములకు 20 అని చెప్పి అంటారు. ఇందిరా అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క చేతిలో నిరంతరము కూడా పాదసేవనం అనేటువంటి భక్తిలో మనం ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అంటే లక్ష్మీదేవిని మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. నిత్యం శేషశయనంపై పరమాత్మ భోగశయనంలో ఉండగా ఆవిడ
ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ యొక్క పాదాలను నిత్య నిరంతరము కూడా పాదసేవన చేస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి పాదాలు పదపద్మాలు ఏమని చెబుతూ ఉంటాయి అంటే, ఈ పదపద్మాలను ఎవరైతే నమ్ముకుంటారో వారికి ఈ సంసారం అనేటువంటి సాగరం ఇబ్బంది పెట్టదు. ఈ సంసార సాగరంలో సంసార సాగర నిమగ్నం అనంతదీనం ఉద్ధర్తుమర్హసి హరే పురుషోత్తమోసి. పరమాత్మ యొక్క పాదాలను ఎవరైతే పట్టుకుంటారో అవి ఈ సంసారాన్ని దాటడానికి ఒక నావలాగా ఉపయోగపడతాయి అని చెప్పి పెద్దవాళ్ళు చెబుతారు. అటువంటి పరమాత్మ యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అందరికీ కూడా సౌభాగ్యాభివృద్ధికై అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణం జరుగుతుంది. సభక్తికంగా నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. ధ్రువం శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషాభిసోమం మృషామసే అథాత ఇంద్రః కేవలీర్విషా బలిహృతస్కరః. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే సాతీవ శరదః శతం. వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా
स्वाहा आदर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा आर्धन्तरञ्च स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सुभ स्वाहा ओम भूर्भुव सुभ स्वाहा अदितेन्मम स्वाहा नमदेन्मम स्वाहा सरस्वतेन्मम स्वाहा देवतमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणे उपासनाग्नो लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा हनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतमिदप्रथमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेणोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावुतन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः हनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमिदः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणे उपासनाग्नो सर्वप्रागिचित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतमिदप्रथमा ओम मतो देवा अमन्तनो यतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानतदेवदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विशतगतो व्रतानि विस्पृशे इन्द्रस्य इत्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमूजाग्रवागं सस्वन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्ममग्स्ताः हनुमतेन्ममग्स्ताः सरस्वतेन्ममग्स्ताः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चक्रमणे उपासनाग्नो कर्मसात्पुण्यार्थमुपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवतमिदप्रथमा ओम यतस्य कर्मणोऽतिरेकं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्चष्टिकृतान् सदकुष्टिष्टमुसोदङ्गरोतु स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नमतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदापचर्षमि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायवं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषदन्तरित्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा समितशतेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्तदिक्पा सप्तऋषिः सप्तरामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा सप्तयो निरापनत्वाकृतेन स्वाहा प्रतधानविद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं जोर्भक्तं पृथिवीभक्तं वोष
वोषाधे वनस्पति गंधर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेद जैनं द्यौ जैनं पृथिवी जीर्णं वोषाधे वनस्पति गंधर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्ताम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यते वेदिस्तृप्यते द्यौस्तृप्यते पृथिवी तृप्यते ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधे वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदप्यतर्पितामः प्रभृतामहाश्चाक्षयमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमुक्ताः नमदेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसमितप्राधामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्वरेष्ठो क्रमवचो अपावधेन त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लगिधम्माजी क्वर्धमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णुवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सुतनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुतनमसि उत्तरतो विष्णोः सुतनमसि प्राच्यां विष्णोः सुतनमसि सर्वानन्यान् प्रसमुख्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिः प्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदगिस्तदिमङ्गच्छतो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यवस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे दधातरामहेरणाय दक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वचतेर्म मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्ते नाहं हरस्मि भूयासं मय मेधा मय प्रजा मय यज्ञस्तेजो दधात मय मेधा मय प्रजा मय इन्द्र दधात मय मेधा मय प्रजा मय सूर्य भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुदासनाय कृन्तमया देव परिपूर्णस्तदे प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकार्येण वा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलमस्मि नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादघ्यातमणिं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु మనావా ప్రకృతేశ్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి అని ఈ యొక్క చేసినటువంటి యజ్ఞ ఫలితాన్ని అంతా కూడా యజ్ఞభోక్త అయినటువంటి పరమాత్మకు సమర్పించారు ఆచార్య స్వామివారు. ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా
అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేసిన దగ్గర నుండి ఈ యొక్క వివాహ ప్రధాన హోమాలైనటువంటి లాజహోమాన్ని ప్రధాన హోమాన్ని నిర్వర్తింపచేసిన తర్వాత ఆచార్యస్వామి వారు పూర్ణాహుతి అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ఈ అగ్నిదేవుడికి ఈ ఆహుతులన్నీ కూడా తీసుకుని ఏ ఏ దేవతలకైతే మనం ఈ ఆహుతులను సమర్పించామో వారికి అందించినందుకు గాను ఈ పూర్ణాహుతి ద్వారా ఈ అగ్నిహోత్రుల వారికి మర్యాదా సమర్పణాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆచార్యస్వామి. గోదాదేవి కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవాం పాండ్యే విశ్వంభరాం గోదాం వందే శ్రీరంగనాయకీం అని చెప్పి గోదాదేవిని స్తుతిస్తారు. ఆవిడ నిత్య నిరంతరము కూడా ఏవైతే శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని చెప్పి 9 విధాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఆవిడ ఆచరించి మనందరికీ కూడా ఉపదేశపూర్వకంగా పరమాత్మను ఎలా చేరుకోవాలి అనేటువంటి విధానాన్ని శాస్త్రం కూడా అదే చెబుతుంది. స్వయం తీరిణ పరాన్ తారయతి అని చెప్పి శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. మనం తరించడమే కాకుండా మనం తరించడంతో పాటుగా పక్క వాళ్ళని కూడా ఎప్పుడైతే తరింప చేస్తామో పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా మనకు అప్పుడు కలుగుతుంది అని చెప్పి మనకు శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. ఆ విధంగా నిత్య నిరంతరము కూడా గోపబాలకుడైనటువంటి ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్మను ఆవిడ తిరుప్పావై అనేటువంటి పాసురాలతో నిత్యము కూడా స్తుతిస్తూ హస్తాంగ్రినిక్వణిత కంకణ కింకిణీకం మధ్యే నితంబమవలంబిత హేమసూత్రం ముక్తా కలాప ముకుళీకృత కాకపక్షం వందామహే వ్రజచరం వసుదేవ భాగ్యం అని కృష్ణ పరమాత్మను స్తుతించినట్లుగా కృష్ణ నామామృతాన్ని నిత్య నిరంతరము కూడా ఆవిడ సేవిస్తూ పరమాత్మ కృష్ణ పరమాత్మ చిన్నప్పుడు లీలల్లో ఎలా ఉంటాడు అంటే గనక ఈ కాళ్ళకి చేతులకి ఉండేటువంటి కంకణాలు కాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆ కాళ్ళకి ధరించేటువంటి ఆభరణాలు గల్లు గల్లుమని మోగుతూ ఉంటే ముద్దులాడుతూ ఆ యొక్క వ్రజచరుడు అంటే బృందావనంలో చెరిస్తూ ఉన్నటువంటి వసుదేవ భాగ్యాన్ని నేను నమస్కరిస్తాను అని చెప్పి గోదాదేవి నిత్య నిరంతరము కూడా పరమాత్మను స్తుతిస్తూ పుష్పమాలను అల్లి అందులోనూ తిరుమలకు పుష్పమండపం అని చెప్పి విశేషంగా నామధేయం ఉంది. తిరుమలలో పూసినటువంటి ప్రతి పువ్వు కూడా పరమాత్మ యొక్క పాదసేవకే. పువ్వు మనందరి మనస్సు స్వరూపం. మన మనస్సు నిర్మలంగా ఉంటే కనుక మనము కూడా ఆ మాలలో పువ్వుల వలె పరమాత్మ సాన్నిధ్యానికి చేరుకుంటాము అని చెప్పి మనకు శాస్త్రం చెబుతూ ఉంది. ఆ విధంగా గోదాదేవి నిర్వర్తించినటువంటి ఆ యొక్క భక్తి కైంకర్యానికి ప్రతీకగా ఇప్పటికీ కూడా నిత్య నిరంతరం వారణమాయిరం మాలా సమర్పణం మాలా పరివర్తనం అనేటువంటి కార్యక్రమాలని ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా నిర్వర్తింపచేస్తారు ఆచార్యస్వామి వారు. తరువాతగా శ్రీభూదేవులు ఇరువురిని కూడా ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో చివరి ఘట్టమైనటువంటి అందరికీ ఆనందదాయకమైనటువంటి ఆబాల గోపాలం ఆనందదాయకమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికై అమ్మవార్లు ఇరువురిని కూడా స్వామి దగ్గరకు చేర్చేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. కాబట్టి భక్త మహాశయులంతా కూడా జయ జయధ్వానాల నడుమ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ చివరి ఘట్టమైనటువంటి అక్షతారోపణాన్ని మనం సభక్తికంగా వీక్షించి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవ సంపూర్ణ ఫలితాన్ని మనం పొంది జగత్ కళ్యాణ చక్రవర్తి అయినటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క అనుగ్రహానికి మనమందరం కూడా పాత్రులు అవుదాం. కళ్యాణాద్భుత గాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్ వెంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి
సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి